Good morning, everyone. I welcome you all here on behalf of Nagar Prathmik Sara Dholokuo, Bakrol, Anand, and HM Patel Institute of English Training and Research. I am Hiren Patel, one of the dear interns of HM Patel Institute of English Training and Research, working presently as English teacher in Nagar Prathmik Sara Dholokuo. Okay friends, this session is specially set for standard 6 students, English, subject English, and unit number 2, A Ship Can Walk. We'll be learning in this session all the details of unit 2, standard 6, subject English, and we will try to learn things from PowerPoint presentation. I have prepared a PowerPoint presentation on this lesson. So friends, let us begin our session. First, I will be sharing my screen and we will be learning through PowerPoint presentation. And I need all 6 standard students to keep their notebooks, pens, and their textbooks ready with them. Okay. So be ready with all materials. Hello friends, I can hope that you can see my screen on your phones and on your all devices like computers and your phones. So let us begin with PowerPoint presentation. I hope you all can see my screen. Once again, good morning. Let us move ahead. Okay, standard 6, subject English, and the type of lesson is reading and comprehension. વાંચવું અને સમજવું એવું થશે. And yes friends, in this session we will be learning all the details using 2 languages, English and Gujarati. I will go with English language, and wherever I feel that it is need to speak Gujarati, I will switch over to Gujarati. Okay, let us move ahead. Okay friends, before we learn this lesson, let me show you some pictures, and we will be getting, or we will have some information about those pictures. So let us have them. Yes, this is the first picture friends. It is written as transportation in heading. You can see here van, taxi, police car, bus, ambulance, cycles, bicycles, motorcycles, scooters, tractors, and many other vehicles, right? તો બાળકો આપણે ઘણા બધા વાહનોને જોઈ શકીએ છીએ જે આપણી આસપાસ કે આપણે રસ્તાઓ પર આપણે જોઈએ છીએ, બરાબર? તો બાળકો આ બધા વાહનો શું કામ આવે છે, એમનો શું ઉપયોગ છે, તમે એમને ક્યાં જોઈ શકો છો? સરસ બાળકો, આ બધા વાહનોને આપણે રસ્તાઓ પર, પાકા રસ્તાઓ પર જોઈ શકીએ છીએ. તો આ બધા વાહનો ટ્રાન્સપોર્ટેશનના મીન્સ છે. એક જગ્યાએથી સામાનને કે પછી માણસોને લઈ જવા માટે તેઓ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો આ બધા વાહનો રસ્તાઓ પર ચાલી શકે છે, બરાબર? એમને ટાયર્સ હોય છે તેથી. ઓકે, લેટ્સ હેવ સેકન્ડ પિક્ચર. What do you see here? What can we see? Can we see all the aerials? Aerials એટલે બધા હવામાં ઉડવાવાળા વાહનો. આપણને ચોપર દેખાય છે, હેલિકોપ્ટર દેખાય છે, એરપ્લેન દેખાય છે, જેને આપણે વિમાન કહીશું, પછી રોકેટ દેખાય છે, બરાબર? બાલૂન દેખાય છે, પછી લડાયક વિમાન પણ દેખાય છે. So friends, do you think that these all vehicles, or these, yes, all vehicles, they fly in the sky? બાળકો તમને લાગે છે કે આ બધા વાહનો જે છે એ આકાશમાં વિચરે છે, આકાશમાં ફરે છે? હા, ઓફ કોર્સ.
તેઓ પણ આ બધા વાહનો એ પણ ટ્રાન્સપોર્ટેશનના મીન્સ છે, એ પણ ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં કામ આપે છે અને તે હવામાં ફરે છે, અથવા જેમ મોટરસાયકલ છે, કાર છે, જેમ વાહન પર ચાલે છે તે જ રીતે આ બધા વાહનો હવામાં ચાલે છે કે આકાશમાં ચાલે છે. This is next picture. See friends, there are many other vehicles or other machines of transportations, and it is written very much on the heading means of water transportation, એટલે કે પાણીમાં તરતા વાહનો. બરાબર. પહેલું છે બોટ, બીજું છે યાચ, જેને આપણે હિન્દીમાં કહીશું પાલ નૌકા કે ગુજરાતીમાં પણ કહીશું પાલ નૌકા. થર્ડ ઇઝ સિકારા, જેને ઇંગ્લિશમાં કહીશું ફ્લોટિંગ બોટ. પછી મોટર બોટ છે, જે પેટ્રોલ ડીઝલથી ચાલતી મોટ હોય છે મશીનથી, એટલે એને મોટર બોટ કહેવામાં આવે છે. થર્ડ ઇઝ જેટ સ્કૂટર, સ્ટીમર, હોવરક્રાફ્ટ, ક્રુઇઝ, સબમરીન, પેસેન્જર શિપ, કાર્ગો શિપ અને વોટર શિપ. તો નીચેની લાઈનમાં બધા શિપ આપવામાં આવ્યા છે. પેસેન્જર શિપ જે માણસોને વ્યક્તિઓના ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે જરૂરી બને છે, જ્યારે કાર્ગો શિપ એ સામાનને લઈ જવા માટે, અને વોરશિપ જે નેવી દ્વારા વપરાય છે યુદ્ધમાં. બરાબર. તો આ બધા વાહનો છે જે પાણી પર તરે છે, દરિયામાં તરે છે. તો દે આર ધી means of water transport. Okay friends, we have seen different means of transport which go on different like roads, then air or sky, and finally water. બરાબર. રસ્તા પર ચાલતા, પછી આકાશમાં ઉડતા અને પાણી પર તરતા વાહનો વિશે આપણે અહીંયા જોયું છે. તો બાળ મિત્રો, આજે પણ આપણે એ જ પ્રકારના એક ખૂબ જ અગત્યના અને જીવંત શિપ વિશે વાત કરવાના છીએ. હવે તમને એ જાણીને ખૂબ જ આનંદ થશે અને જાણવાનો ખૂબ જ ઉત્સાહ જાગશે કે વળી આ જીવંત શિપ એટલે શું હશે. બરાબર. તો ચાલો જોઈએ. Friends, the name of our today's topic is the ship of desert. The ship of desert. આપણે વાત કરી ગયા એવા વાહનોની જે રસ્તા પર ચાલે છે, પછી વાત કરી જે હવામાં ઉડે છે અથવા તો આકાશમાં ઉડે છે, પછી આપણે એ પણ જોયું કે પાણીમાં તરતા વાહનો. હવે આપણે વિચારવાનું છે કે ડેઝર્ટ એટલે રણ થશે, તો વળી આ રણમાં કેવા પ્રકારનું વાહન હશે. બાળ મિત્રો, આપણે જરૂર જાણીશું, પણ લેસનની મદદથી. બરાબર. આપણા પાઠની મદદથી. We will learn this thing with the help of our today's topic, that is the ship of desert. Let us move ahead in our session. Okay, friends, before we learn here, એટલે કે આપણે પાઠનો અભ્યાસ કરીએ તે પહેલા આપણે પાઠમાં કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ્સ આવશે, ખૂબ જ અગત્યના શબ્દો આવશે, જેને આપણે જાણવા ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આપણે સૌપ્રથમ એ શબ્દોને જોઈએ અને એમના મીનિંગ, એમના અર્થને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. We'll be learning the meanings of these important words before we learn the lesson. Let us have the first word. ચાલો આપણે પ્રથમ શબ્દ જોઈએ. Okay, this is the first word. It is written desert. બાળ મિત્રો, તમારે પણ મારી સાથે બોલવાનું છે desert. સરસ. So what is desert? Let us understand. ચાલો સમજીએ આ શબ્દને with the help of a picture. એક ચિત્રની મદદથી આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. Okay friends, હું આશા રાખું છું, I can hope that the picture is on your screen. તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો ફોટાને? સરસ. તો શું જોઈ રહ્યા છો? રણ છે ને? યસ, એ રણ છે. So we will call રણ in English the desert. The desert. એટલે કે રણ એટલે desert થાય છે. Okay. And the desert is, it seems very wide, right?
There is a lot of sand. Let's move ahead to the next word. Feet. F-E-E-T. Feet. Okay. So, many of you must be aware of the word feet, but we still go for other students who might not know. Okay. So let us have the meaning of this word. અને આપણે આ શબ્દને ફિટ શબ્દને આપણે ચિત્રની મદદથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. Okay, this is the first picture. You can see there are legs, and what is highlighted? The feet are highlighted. Okay, the feet of the person sitting are highlighted. એટલે કે એની પગની તળેટીઓને હાઇલાઇટ કરવામાં આવ્યા છે. પગની તળેટીઓ જોઈ શકો છો ને, તો ફીટ એટલે થશે પગની તળેટીઓ. બીજા ચિત્રમાં પણ તમે જોઈ શકો છો. In the second picture you can see very well the person is standing. It is drawing. You can see the feet of standing, the person who is standing. Okay, fine. I hope that you all have understood the meaning of feet. Let us move ahead. The word is padded. Padded. Okay, so I hope that it is new for many of you. So let us understand this word with picture. Yes, there are two pictures. What can you see? ઊંટના પગો દેખાય છે. સરસ. ઊંટના પગની તળેટી આપણે પ્રીવિયસ ફોટોમાં પ્રીવિયસ પિક્ચરમાં જ જોયું કે તળેટી વિશે જોયું, બરાબર? તો હવે તમે ઓબ્ઝર્વ કરો આ ઊંટની તળેટીઓ કેવી છે ને જાડી જાડી કઠણ અને પહોળી. અને અહીંયા લખ્યું પણ છે કે God gave camels wide padded feet and thick leathery pads on their chest and knees for protection. Wide and padded feet એટલે કે ખૂબ જ પહોળા અને જે એમના ફીટની નીચે જે જાડું લેયર કઠણ લેયર જેવો ભાગ છે એને એમણે પેડેડ કહ્યું છે, બરાબર? એમના ઊંટ રણમાં વિચરે છે, રણમાં ફરે છે, તો એમને રેતી ગરમ નથી લાગતી બીકોઝ ઓફ ધી પેડેડ ફીટ. પેડેડ ફીટ છે એના કારણે એમને એમના પગનું રક્ષણ થાય છે. એમના their legs are protected. Okay friends, I hope that you all have understood what is the meaning of word padded. Okay, it is a thick layer. એ જાડું લેયર છે એમના તળેટીમાં જેમને રણમાં વિચરતી વખતે પ્રોટેક્શન આપે છે. ઓકે, સરસ. આગળ વધીશું. Let us go to next. THORN. Thorn. We have word thorn. અને ચિત્રમાં થોન શબ્દની પાછળ તમે શું જોઈ શકો છો? થોર જોઈ શકો છો, થોર. અને એમાં તમે શું જોઈ શકો છો? કાંટા દેખાય છે. સરસ. તો એ કાંટાને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું થોન. ઘણા બધા કાંટા છે એટલે એને આપણે કહીશું થોર્ન્સ. We have to put S, but thorn એટલે થશે કાંટો, બરાબર? કાંટા અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. અહીં આપણે એક પ્રકાર લીધો છે. Okay, let us move ahead. Bother. Okay friends, we have word bother. હું તમને એક વાત સંભળાવીશ. There was a teacher who was talking with his learners for 2 hours. So the learners were bothered of teacher's lecture. સમજાયું? એક શિક્ષક હતા જે બાળકોને છેલ્લા 2 કલાકથી એક ધારું ભણાવી રહ્યા હતા, તો ભાષણ આપી રહ્યા હતા. તો ક્લાસના બાળકો એ એમના ભાષણથી 2 કલાકના ભાષણથી ખૂબ જ કંટાળી ગયા હતા. મીન્સ the students were bothered of such long lecture.
bother એટલે કંટાળી જવું. Okay, let us move ahead. STOMACH, stomach. The word is stomach. Many of you must know this word stomach, but let us understand it more with picture. Okay, this is the first picture. What can you see here? That is the very picture of stomach. ગુજરાતીમાં તો તમને ખબર જ હશે, બરાબર ને? આપણા શરીરમાં જે આપણા શરીરના આખું પાચન ક્રિયા છે, એ પાચન ક્રિયા કે પાચન તંત્ર છે, એમાં આનો સમાવેશ થાય છે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું જઠર. સો આપણે જે પણ ખાઈએ છીએ ખોરાક, એ સૌપ્રથમ અન્નનળીમાંથી થઈને આપણા જઠરમાં જાય છે, બરાબર? તો એ જઠરને આપણે કહીશું સ્ટમક. Let us have second picture. Yes, this is human body, and the stomach is very much we can see where it is located. Okay, it is almost located below the chest, right? Okay, friends, so these are the pictures of stomach. Fortnight. See friends, we have another word, tonight, right? You might have heard about this, tonight. એટલે આજની રાત્રે અથવા તો આજની રાત્રે. તો fortnight એટલે શું થશે વળી? Okay, let me tell you what is fortnight. આપણે ગુજરાતીમાં એક શબ્દ સાંભળીએ છીએ, પખવાડિયું. પખવાડિયું એટલે 15 દિવસનો સમયગાળો. તો ફોર્ટનાઇટ એટલે જ્યાં 15 દિવસના સમયગાળા પછી જે રાત્રિ આવે છે, જેને આપણે ફોર્ટનાઇટ કહીશું. એટલે કે લગભગ 2 અઠવાડિયાનો સમયગાળા પછી આવતી નાઇટ, 2 અઠવાડિયાના સમયગાળા પછી આવતી રાત્રિ, એટલે ફોર્ટનાઇટ. ઓકે, ફાઇન. જેને આપણે ગુજરાતીમાં પખવાડિયું જ કહીશું. Prick. The word prick, P-R-I-C-K. Let us understand this word with pictorial illustration. Yes, what can you see in this picture? શું જોઈ રહ્યા છો તમે? કોઈકનો હાથ દેખાય છે? હા, અને બીજા 2 હાથો પણ દેખાય છે, જે yes, જે આપણને ફોટો દેખાઈ રહ્યો છે એ હોસ્પિટલનો લાગે છે, બરાબર? કોઈક ડોક્ટર કે નર્સ કોઈક વ્યક્તિનું લોહી લઈ રહ્યા છે તપાસ માટે, બરાબર? તો એ લોહી લેવાની પ્રક્રિયા છે, જે એમના હાથમાં પૂર્વે તો નીડલ વાપરવામાં આવતી હતી, હવે નવું જ ડિવાઇસ દેખાય છે, એમાં પણ નીચેની સાઈડે નીડલ આવે છે, જે એ નીડલની મદદથી, નીડલ એટલે કે સોય, બરાબર? તો એની મદદથી વ્યક્તિ દર્દીની આંગળીમાંથી એમના આંગળીમાં પ્રિક કરવામાં આવે છે. So the doctor or the nurse pricks in the finger of patient. અને એકવાર પ્રિક કરશે એટલે ત્યાંથી લોહી બહાર આવશે, અને પછી એ લોકો જે કાચની સ્લાઇડ હોય છે એના પર લઈ લેશે, બરાબર? So I hope we all have understood the word prick. ગુજરાતીમાં કહીશું તો કશુંક ફુગ્ગો હોય, ધારો કે ફુગ્ગામાં કાંટો ઘોંપીએ, એ ઘોંપવાની જે પ્રક્રિયા છે એને કહીશું પ્રિક. Let us move ahead. H-U-M-P, hump. It is hump. દેખાય છે ઊંટ, કેમલ દેખાય છે તમને પિક્ચરમાં? સરસ. તો એ કેમલની પીઠ પર શું દેખાય છે? સરસ. જે કેમલની પીઠ પર, on the back of camel there are 2 like mountain like figures, બરાબર? ઉપસેલો ભાગ દેખાય છે, તો જે માઉન્ટેન લાઇક ફિગર છે, ઉપસેલો ભાગ, એને આપણે કહીશું હમ્પ.
તો સમજાયો ને વોટ ઇઝ હમ્પ. સરસ. તમારે તમારી નોટબુકમાં આ બધા શબ્દો લખતા જવાનું છે, બરાબર, એનો મીનિંગ પણ લખતો જવાનું છે. ઓકે, લેટ અસ મૂવ નેક્સ્ટ. ઓકે, સો નાવ ફ્રેન્ડ્સ વી હેવ સીન, આપણે ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણા પાઠમાં આવતા ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દનો, ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ્સનો અભ્યાસ કરી લીધો છે. વી હેવ સીન ઓલ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ્સ that we are going to encounter in this lesson. So now friends, it is time for us to read the lesson itself. But before we read the lesson, let me tell you something. See friends, I will give you first model reading. That means સૌપ્રથમ પાઠનું, આપણા લેસનનું, આપણા ટેક્સ્ટનું વાંચન કરીશ. અને હું જ્યારે શિક્ષક વાંચે છે, હું વાંચીશ ત્યારે તમારે તમારા પાઠ્યપુસ્તક તમારા સાથે ખોલીને બેસવાનું છે. ઇટ શુડ બી ઓન યોર હેન્ડ્સ ઓર ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ. તમારી સામે જ પાઠ્યપુસ્તક જે લેસનને તમે ખોલીને રાખવાનો છે, બરાબર. તો બાળ મિત્રો, હું તમને સૌને કહું છું કે તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તક, ઇંગ્લિશના પાઠ્યપુસ્તક સ્ટાન્ડર્ડ 6ના પેજ નંબર 14 એટલે કે 14મા પેજ નંબર પર જશો, જેમાં આપણે 14મા પેજ નંબર પર આપણો યુનિટ છે અને આ પાઠની એક્ટિવિટી છે પેજ નંબર 16 પર. તો આપણે પેજ નંબર 16 પર જઈશું બાળકો. સો એઝ આઈ રીડ ધ લેસન, યુ ઓલ હેવ ટુ ગો લાઇન બાય લાઇન. હું જેમ જેમ વાંચું લેસન એમ તમારે લાઇન બાય લાઇન તમારે તમારી આંગળી અથવા તો કોઈ પોઇન્ટર કે પેનથી તમારે જોતા જવાનું છે અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર. તો ચાલો આપણે લેટ અસ રીડ ધ લેસન. Okay friends, the lesson is very much on your screen as well, so you can either look at your books or on screen. તમે તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ જોઈ શકો છો અને તમારી સ્ક્રીન પર પણ લેસનને જોઈ શકો છો. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ and follow as I read. Okay, જેમ હું વાંચું તેમ તમારે ધ્યાન આપવાનું છે. Activity number 5, the sheep of desert. Lion roaring, who are you? Camel looking down at lion, I am the sheep of desert. Who are you? Lion, don't you know me? I am the king of the forest. Camel, are you? Oh, I see. Lion, you call yourself the sheep of desert. How can you be a sheep? You are an animal. Camel, look at my feet. Look at my feet. They are thick and padded. The hot sun does not burn them. Lion, my feet are padded too. Thorns do not prick them, and I can run 80 kilometers per hour. Camel, that is true. You can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a kilometer on the hot sand? Lion, maybe not, but okay. Let us move to the next page. Next page બાળકો, page number 19. Camel interrupting, and you can't live without water for a week, can you? Lion, no, I can't. I need water every day. But don't tell me, can you do without water? Camel, yes, I can. There are no rivers or lakes in the desert or in a desert. But that does not bother me. I can drink 200 bottles of water at a time. Lion, really? You must have a big stomach. Camel, proudly, yes, I have a big stomach. I can store water for a week.
I can store food for 2 weeks even. Lion, showing a lot of interest. Do you store food in your stomach? Camel, no, I don't. I store it in my hump. I eat a lot of food at one time. Then I don't need to eat for a fortnight. Lion, that's interesting. But what do you eat? Camel, I eat leaves. Lion, but there are no trees in a desert. What do you eat there? Camel, there are thorny bushes in the desert. I eat thorns. Thorns don't prick my thick tongue. Lion, how wonderful. Camel, king of the forest, please come with me to the desert. Lion, no, please. I can't walk on burning sand. I can't store food and water, and I can't eat thorns. Goodbye and good luck. Oh, sheep of the desert. So friends, we already have completed reading of lesson. So how did you find it? મજા આવી ને? Did you enjoy? I hope you all have enjoyed it. Okay? તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે એનું ભાષાંતર જોઈશું. So let us move back to the lesson. First page, page number 18. The sheep of desert. એટલે કે ડેસર્ટ એટલે આપણે જોયું બરાબર, રણનું વાહન અથવા તો રણમાં ચાલતું વાહન. જો બાળકો અહીં લાયન એટલે કે સિંહ અને કેમેલ એટલે કે ઊંટ, એ બેવની વચ્ચે વાર્તાલાપ થાય છે બરાબર, વાતચીતો થાય છે. તો પ્રથમ છે લાયન, જે સિંહ છે, એ મોટી ગર્જના સાથે, રોરિંગ એટલે ગર્જના કરવી, રોરિંગ અવાજ સાથે અને ગર્જનાના અવાજ સાથે પૂછે છે ઊંટને કે હુ આર યુ, તમે કોણ છો? કેમેલ એટલે કે ઊંટ, લુકિંગ ડાઉન એટ ધ લાયન, નીચું માથું કરીને સિંહ સમક્ષ નીચું માથું કરીને જવાબ આપતા કહે છે, આઈ એમ ધ શીપ ઓફ ડેસર્ટ. હુ આર યુ? હું રણનો વહાણ છું બરાબર. શીપ એટલે વહાણ લઈશું, તો કે હું રણનું વહાણ છું. તમે કોણ છો? સામે પ્રશ્ન પૂછે છે. લાયન, ડોન્ટ યુ નો મી? આઈ એમ ધ કિંગ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ. એટલે સિંહ તરત જ કહે છે, શું તમે નહીં જાણતા હું કોણ છું? હું જંગલનો રાજા છું. કેમેલ, આર યુ? ઓ આઈ સી. પછી જે ઊંટ છે એમને મજાકના મૂડમાં કહે છે કે શું ખરેખર તમે કિંગ છો? હા, હું જોઈ શકું છું. Lion, you call yourself the sheep of desert. How can you be a sheep? You are an animal. સિંહ કહે છે કે તું તારી પોતાની જાતને ડેઝર્ટનું શીપ કહે છે, ડેઝર્ટનું વહાણ કહે છે, રણનું વહાણ કહે છે બરાબર, અને ખરેખરમાં તો તું એક પ્રાણી છે, તો કઈ રીતે તું રણનું વહાણ હોઈ શકે? તો ફરીથી કેમેલ જવાબ આપે છે, લુક એટ માય ફીટ, દે આર થીક એન્ડ પેડેડ. મારી પગની તળેટીઓને જો, એ ખૂબ જ જાડા અને પેડેડ, વાઇડ, વેરી વાઇડ છે, પહોળા અને જાડા છે. The hot sun does not burn them. જે સૂર્યના ગરમ કિરણો છે, ગરમ, એ મારા પગને બાળી શકતા નથી. Lion, my feet are padded too. Thorns don't prick them and I can run 80 kilometers per hour. પછી સિંહ તરત જવાબ આપે છે લાયન કે એ તો મારા પગ પણ પેડેડ છે, મારા પગ પણ પહોળા છે, અને મારા પગમાં પણ કાંટાઓ તો નથી વાગતા, અને હું 1 કલાકના 80 કિલોમીટર પણ ચાલી શકું છું. Camel, that is true. વાત સાચી છે. You can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run
even a kilometer on the hot sun. પછી ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક વાત કરે છે કેમલ કે હા તમારા પણ પગ જાડા છે, તમને કાંટા વાગતા નથી, તમે 80 કિલોમીટર કલાકના જંગલમાં તો કાપો છો, પણ શું તમે 80 કિલોમીટર ના 1 કિલોમીટર પણ રેતી પર ચાલી શકશો કે દોડી શકશો? તો સિંહ જવાબ આપે છે કે મે બી નોટ, બટ બસ મનમાં બોલે છે કે કદાચ નહીં પણ, અને ચૂપ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ પેજ, કેમલ ઇન્ટરપ્ટિંગ. ઇન્ટરપ્ટિંગનો મિનિંગ થશે વચમાં બોલવું, કે કોઈક વાત કરતા હોય, વાતની વચ્ચે વાત શરૂ કરવી. તો કેમલ ફરીથી બોલે છે. સિંહ પાછળના જે ડાયલોગમાં છે, પાછળ જે આપણે વાર્તાલાપમાં જોયું કે સિંહ થોડુંક બોલે છે પછી ઊભા રહી જાય છે, તો કેમલ ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરે છે ઇન્ટરપ્ટિંગ. એન્ડ યુ કાન્ટ લીવ વિધાઉટ વોટર ફોર અ વીક, કેન યુ? અને તમે પાણી વગર પણ એક અઠવાડિયા સુધી પણ ના જીવી શકો. સાચી વાત ને? Lion, no, I can't. I need water every day. But don't tell me, can you do without water? તો પછી સિંહ જવાબ આપે છે કે હા, હું પાણી વગર જીવી ના શકું, મને તો પાણીની ખૂબ જ જરૂર પડતી હોય છે દિવસ દરમિયાન, બરાબર? તો પાછો ઊંટને એમ પણ કહે છે કે એમ ફરી પાછું એમ ના કહીશ કે તું જીવી શકે છે. કેમલ આન્સરિંગ, યસ આઈ કેન. કેમલ કહે છે કે હા, હું તો કરી શકું છું. There are no rivers or lakes in the desert, but that does not bother me. I can drink 200 bottles of water at a time. કેમલ વધારે જણાતા કહે છે કે રણમાં કોઈ પણ પ્રકારની નદીઓ કે તળાવો હોતા નથી, અને એના લીધે મને કોઈ પણ ફરક પડતો નથી, કારણ કે એ કહે છે કે એ પોતે 200 લીટર અને 200 બોટલ્સ જેટલું પાણી, એટલે કે 200 લીટર કહી શકીએ, એટલું બધું પાણી એ એક સાથે પી જાય છે. Lion, really? You must have a big stomach. તો એને જાણીને તરત સિંહ કહે છે કે અરે સારું, તો તમારું પેટ બહુ મોટું હશે. Camel, proudly, yes, I have a big stomach. I can store water for a week. I can store food for 2 weeks even. ઊંટ જવાબ આપે છે કેમલ કે હા, મારું જે બેલી છે, સ્ટમક બેલી, એ ખૂબ મોટું છે, અને એ પોતે એક અઠવાડિયા સુધીનું પાણી સ્ટોર કરી શકે છે, 2 અઠવાડિયા સુધીનો ખોરાક પણ સ્ટોર કરી શકે છે, એટલે કે સંગ્રહી શકે છે. Lion, showing a lot of interest. Do you store food in your stomach? Camel, no, I don't store in my I store in my hump. I eat a lot of food at one time. Then I don't need to eat for a fortnight. પછી લાયન કહે છે કે શું તમે તમારા ખોરાકને સ્ટમકમાં સ્ટોર કરો છો? ત્યારે સિંહ જવાબ આપતા કહે છે કે ના, હું મારા ખોરાકને સ્ટમકમાં સ્ટોર કરતો નથી, એને હું મારા હમ્પમાં સ્ટોર કરું છું. આપણે ચિત્રમાં હમ્પ જોઈ ગયા, બરાબર? જે સિંહની પીઠ પર આવેલો ઉપસેલો ભાગ, બરાબર? તો સિંહ આપણે માફ કરજો, સિંહ નહીં, ઊંટની પીઠ પર આવેલો ઉપસેલો ભાગ, જેમાં ઊંટ પોતાના ખોરાકને સેવ કરી રાખે છે અને 15 દિવસ સુધીનો ઉપયોગ કરી શકે છે. મીન્સ he can live without food for 15 days. 15 દિવસના સમયગાળા સુધી એ ખોરાક વગર જીવી શકે છે. Lion, that is interesting, but what do you eat? એ તો ખરેખર ખૂબ જ સરસ વાત છે, ઇટ્સ અમેઝિંગ, બરાબર? પણ તમે ખાઓ છો શું ખાઓ છો તમે? Camel, I eat leaves. હું પાંદડા ખાઉં છું. Lion, but there are no trees in the desert. What do you eat there? રણમાં તો કોઈ પ્રકારના વૃક્ષો હોતા નથી, તો તમે ત્યાં શું ખાઓ છો? Camel, there are thorny bushes in the desert. I eat thorns. The thorns don't prick my thick tongue. Camel આન્સર આપતા જણાવે છે કે there are thorny bushes, એટલે કે ત્યાં કાંટાવાળી વનસ્પતિ હોય છે, નાના bushes એટલે છોડવાઓ, કાંટાવાળા છોડવાઓ હોય છે. Where? In the desert, રણમાં. હું એક કાંટાવાળી વનસ્પતિ હોય છે, નાની bushes, એમને ખાઉં છું.
અને એમના કાંટા મારી જીભને પ્રિક નથી કરી શકતા. પ્રિક એટલે ચુભાવવું અથવા તો ઘોંપવું, બરાબર. તો જે થોની બુસેસ હોય છે કાંટાવાળી વનસ્પતિ, એના જે કાંટા હોય છે એ કેમેલની જે ટંગ છે, ટંગ એટલે જીભ, એ જાડી હોય છે એટલે એમાં બેસી શકતા નથી. લાયન, હાઉ વન્ડરફુલ, ખૂબ જ અદ્ભુત બાબત છે, ખૂબ જ સરસ છે. કેમેલ, કિંગ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ, પ્લીઝ કમ વિથ મી ટુ ધ ડેઝર્ટ. પછી કેમલ ચેલેન્જ આપતા કહે છે સિંહને, લાયનને, કે કિંગ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ, તમે સિંહ કેવા આવ છો, તો ચાલો મારી સાથે રણમાં જઈએ. Lion, no please, I can't walk on burning sand. I can't store food and water, and even I can't eat thorns. Goodbye, good luck, oh sheep of desert. Lion જવાબ આપતા જણાવે છે at last કે ના મારા મિત્ર, હું બર્નિંગ સેન્ડ એટલે કે ઝળહળતી રેતી પર ચાલી શકતો નથી, અને હું પાણી કે ફૂડ એટલે કે ખોરાકને સંગ્રહી શકતો નથી, અને હું કાંટા પણ ખાઈ શકતો નથી, કાંટાવાળી વનસ્પતિ પણ ખાઈ શકતો નથી. સો હી વોન્ટ કમ એટલે કે નથી આવતા, અને કહે છે કે ગુડ બાય, ગુડ લક, ઓ શીપ ઓફ ડેઝર્ટ. ને છેવટે માની જાય છે કે ખરેખર તમે શીપ ઓફ ડેઝર્ટ છો. તો અહીં આપણું જે પાઠનું જે ટાઇટલ છે એ અહીં સાર્થક થાય છે. I hope friends you have understood well the lesson with help of little bit translation in Gujarati. Let us move ahead. Let us try to evaluate ourselves with some activities based on this lesson. Okay. So I have here questions for you. First, see, we will see all the questions and then we will try to answer them. Okay. But when we have a question, you have to think yourself the answer. Answer is very much there. I will give you answer as well. But before I answer, or before we have answer over here, you have to think in your own mind. તો બાળકો, આપણે કેટલાક પ્રશ્નો છે જેમના આપણે ઉત્તરો પણ જોઈશું. પણ જ્યારે પ્રશ્ન તમારે ડિસ્પ્લે પર ડિસ્પ્લે થાય, એટલે કે તમારી ડિસ્પ્લે પર પ્રશ્ન દેખાય, તો તમારે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તમારી રીતે પાઠની મદદથી વિચારવાનો છે, બરાબર? And we will verify them. So let us move ahead. Let's have the first question. Okay, પહેલો પ્રશ્ન છે, who was the king of the forest? Who was the king of the forest? પાઠમાં જંગલના રાજા કોણ હતા? Okay, I hope you all have answers with you. So let us verify who was the king. Yes, the answer is here. The king of the forest was lion. જંગલના રાજા એક સિંહ હતા. સરસ. Next question. How much can a lion run in an hour? How much can a lion run in an hour? એક જે સિંહ હોય છે એ 1 કલાકમાં કેટલું દોડી શકે છે? How much એટલે કે કેટલું? Can lion run in an hour? An hour એટલે 1 કલાકનો સમયગાળો. તો 1 કલાકના સમયગાળામાં એક સિંહ કેટલું દોડી શકે છે? યાદ આવ્યું? Are you able to recall from the lesson? Yes, let us see. A lion can run 80 kilometers in an hour. Okay, friends, you have to note down the answers in your textbook. After lesson, you have one activity of question and answers. I think it is a D portion of you. Yes, it is not D. Actually, it is okay. It's G. Activity number 5G. Okay. You have to note down all the answers in the space given. Okay, let us move ahead. Next question. What cannot hurt the camel's feet?
what cannot hurt the camel's feet. કેમલના ફીટ જે છે પગતળિયા એને શું હર્ટ કરતું નથી? કઈ એવી બાબત લેસનમાં દર્શાવવામાં આવી છે જે એમને કેમલના જાડા જે પગ હોય છે ફીટ પેડેડ ફીટ્સ ને હર્ટ એટલે કે કોઈ પ્રકારે નુકસાન પહોંચાડવું કે કશું ઈજા પહોંચાડવી, શું પહોંચાડતું નથી? કઈ એવી વસ્તુ છે જે કેમલના ફીટને નુકસાન પહોંચાડતી નથી? Was it sand? Hot sand in the desert? Yes. એ રણમાં આવેલી ગરમ રેતીની વાત કરે છે. તો અહીં આવશે જવાબ. Let us see. The sand in the desert. Sand in the desert. It is very hot, right? The sand in the desert cannot hurt the camel's feet. એટલે કે રણમાં આવેલી જે ગરમ રેતી છે એ કેમલના ફીટ એટલે કે પગતળિયાને કશું પણ નુકસાન પહોંચાડી શકતી નથી. Okay, let's move ahead. Questions continue. We have more questions here. Who can store food in its stomach? Okay, we have seen two personalities, lion and camel. So you have to think. તમારે વિચારવાનું છે કે સિંહ, lion કે camel? Who can? એટલે કે who એટલે કોણ પોતાના પેટમાં ખોરાકને સંગ્રહી શકે છે? Camel? Okay, right. Let us check. A camel can store food in its stomach. Very good. How much water can camel drink at a time? કેટલું પાણી જે camel છે એ એક સમયે કેટલું પાણી પીવે છે? 200 bottles. Let's check. Camel can drink 200 bottles of water at a time. Yes, camel can drink 200 bottles of water at a time. એટલે એક સમયે 200 બોટલ જેટલું પાણી પી જાય છે. Next question. Who can run fast in desert? Who can run fast in desert? મિત્રો અહીંયા તમારે ડેઝર્ટમાં એટલે કે રણમાં કોણ ફાસ્ટ દોડી શકે છે એની વાત કરવાની છે. Who can run fast in desert? સિંહ કે ઊંટ? Of course ઊંટ આવશે. So the answer will be, આપણો જવાબ હશે a camel can run fast in the desert. Okay friends, here we have solved all the questions. I hope that you all have noted down them. તમારી નોટબુકમાં તમે નોટ કરી હશે એમ નહીં? તો ચાલો આપણે લેસનમાં આપણા સેશનમાં આગળ વધીએ. Let us move ahead. Okay friends, see here are some statements. અહીંયા કેટલાક સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યા છે. હું તમને સૌપ્રથમ વાંચીશ, તમારે શાંતિથી સાંભળવાના રહેશે. એ આપણા પાઠ્યપુસ્તકના એક્ટિવિટી નંબર આપણે લેસનની નીચે જે એક્ટિવિટી આપવામાં આવી છે એક્ટિવિટી નંબર 5C, બરાબર? એ પાઠ્યપુસ્તકમાં તમે નોટ કરી શકો છો. સેમ એક્ટિવિટી અહીંયા આપણે લેવામાં આવી છે. તો હું સૌપ્રથમ વાંચી સંભળાવીશ બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ. I will read and go through all the statements. Sheep of the desert, પછી સ્લેશ મૂકવામાં આવે છે એટલે કે sheep of the desert અહીંયા સુધીનું એક સ્ટેટમેન્ટ છે, પછી ફરી સ્લેશ પછી બીજું સ્ટેટમેન્ટ ચાલુ થાય છે. Can store water for 2 weeks. Then thorns cannot break. Then has thick pads. પછી cannot eat thorny food. આગળ needs water every day. આગળ can run 80 kilometers an hour. King of the desert also has pads in feet. Doesn't eat every day. તો મિત્રો આપણા અહીં કેટલાક સ્ટેટમેન્ટ્સ આપવામાં આવ્યા છે. Now what we have to do here, we'll be dividing these statements in 2 columns. The column 1 will be of camel with the heading camel, and the column 2 will be with the head of lion. એટલે કે આ જે સ્ટેટમેન્ટ્સ આપવામાં આવ્યા છે બાળ મિત્રો એમને આપણે 2 કોલમમાં ગોઠવવાના છે. એક કોલમ આપણી પાસે હશે કેમલની અને બીજી કોલમ હશે લાયન. હવે આ જે સ્ટેટમેન્ટ્સ આપવામાં આવ્યા છે
એમાં લાયન અને કેમલના કેટલાક એટ્રીબ્યુટ્સ આપવામાં આવ્યા છે. આ કેટલાક સ્ટેટમેન્ટ્સ જે છે એ લાયન અથવા તો કેમલને લાગતા વળગતા છે, બરાબર, એમની ક્વોલિટી ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, જે આપણે પાઠમાં ઓલરેડી ભણી ગયા છે. તો એ સ્ટેટમેન્ટ સૌપ્રથમ આપણે વાંચવાના છે, પછી એમને સમજવાના છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ સીપ ઓફ ધ ડેઝર્ટ, બરાબર. તો આપણે પાઠમાં સીપ ઓફ ધ ડેઝર્ટ એ કોને કહેવામાં આવે છે? કેમલને, રાઈટ, ઊંટને. તો એ સ્ટેટમેન્ટને આપણે જે કેમલ વાળી કોલમ છે એમાં મૂકવાનું છે, બરાબર. એક્ઝામ્પલ તમારી બુક પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપવામાં જ આવ્યું છે. The sheep of desert is very much written in the column of camel. Okay, and king of the forest તો એને મૂકવામાં આવ્યું છે લાયનમાં. તો એવી જ રીતે આપણે બધા જ સ્ટેટમેન્ટને બે કોલમમાં ગોઠવવાના છે અથવા તો લખવાના છે એમની ક્વોલિટીઝ પ્રમાણે. ઓકે, so let us try to solve them, or let us try to solve this activity. Okay friends, see here we have two columns, one is camel and the other is lion. So let us pick out first the attributes or the statements which belong to camel. See, આપણે ઊંટને લગતા બધા જ વાક્યો આપણે ઊંટ કેમલની કોલમમાં લખી કાઢીએ, બરાબર. સરસ. The sheep of the desert first, that goes to એ જશે કેમલમાં. પછી can store water for 2 weeks. Camel. Thorns cannot prick. A camel mouth has thick pads. A camel. King of the desert. Yes, of course. King of desert and a king of desert. બંને કેમલના જ થશે, બરાબર. Doesn't eat every day. Yes, camel does not eat every day. Camel eats one day for fortnight. 15 દિવસ સુધી એ પછી ખાતો નથી. Okay. Now we will see the attributes or the statements which belong to the column of lion or the lion himself. Okay. Lion cannot eat thorny food. Yes. એ કાંટાવાળી વનસ્પતિ ખાઈ શકતો નથી. Needs water every day. એમને પાણીની દરરોજ જરૂર પડે છે. Can run 80 kilometers an hour. Yes. Also has pads in feet. જેમ કેમલને હોય છે પેડ્સ, એવી રીતે સિંહમાં પણ હોય છે. Okay. So we have seen all the statements over here. આપણે બધા સ્ટેટમેન્ટ્સનો we read them, વાંચ્યા અને સમજ્યા, અને સમજણ પ્રમાણે આપણે એમને કોલમ્સ કેમલ અને લાયન બે કોલમ આપવામાં આવી છે, એમને આપણે ડિવાઈડ કરી દીધા છે, બરાબર. તો આ સ્ટેટમેન્ટ્સને તમારે તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ નોટ કરી દેવાના છે. Okay. Let us move ahead in our lesson. Okay. Let's mark, it is written here, let's mark true for right and false for wrong. એટલે કે ટીક માર્ક કરવાનું છે, તમારે ટીક કરવાનું છે, બરાબર. ટ્રુ, તમારે ટ્રુ પર ક્યારે ટીક કરવાનું છે? જ્યારે જે નીચે એક સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યા છે એ સ્ટેટમેન્ટ જો તમને સાચું લાગે, રાઈટ એટલે સાચું લાગે તો તમારે ટ્રુ પર સિલેક્ટ કરવાનું છે, અને ફોલ્સ લાગે તો તમારે રોંગ ખોટું લાગે તો તમારે ફોલ્સ પર સિલેક્ટ કરવાનું છે, બરાબર. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જોઈશું બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ. ઓકે, હું સૌપ્રથમ બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ વાંચી જઈશ, તમારે શાંતિથી સાંભળવાનું છે અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. You have to try to understand as I read. Okay, I will be reading all the statements once. The first, lion is considered as the king of the forest. સિંહને જંગલના રાજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. Second, camel needs food every day. Camel ને દરરોજ
દરરોજ ખોરાકની જરૂર પડે છે. Third, camel can store food in its stomach. Camel પોતાના સ્ટમકમાં ખોરાકને સંગ્રહ કરે છે. Lion can also store food in its stomach. Lion પણ પોતાના ખોરાકને પોતાના સ્ટમકમાં સ્ટોર કરે છે કે સંગ્રહ કરે છે. Fifth, પાંચમું, both camel and lion are called as sheep of desert. Camel અને lion બંને રણના sheep તરીકે ઓળખાય છે. Sixth, padded feet allow camel to run fast in the desert. જે પહોળા અને thick જાડા પગ, પહોળા અને જાડા પગ, પેડેડ ફીટ એટલે કે પહોળા અને જાડા પગ કેમલને રણમાં ઝડપથી દોડવા માટે અલાવ કરે છે એટલે કે મદદ કરે છે. Seventh, camel can eat thorny bushes. Camel કાંટાવાળી વનસ્પતિ ખાઈ શકે છે. So friends, these are the statements. આ statements, કેટલાક statements સાચા છે, કેટલાક statements ખોટા છે. Some of them are right, some of them are wrong. So now you have to decide these statements whether they are right or wrong. કે તમારે decide કરવાનું છે જે આપણે પાઠ ભણી ગયા છે એના આધારે, બરાબર? અને એના માટે આપણે લિંક છે એટલે કે એના માટે હું તમને આપણા WhatsApp ગ્રુપમાં લિંક પ્રોવાઈડ કરીશ જે આવી રીતે ખુલશે. ચાલો આપણે જોઈએ. હું તમને દેખાડી દઉં છું એ લિંક કેવી રીતે ખુલશે. Just wait for a minute. Yes, it's loading. Okay, it's asking for Google account. તમારા ફોનમાં ઓલરેડી ગૂગલ અકાઉન્ટ ચાલુ જ હશે. જે તમારા ફોનમાં તો ડાયરેક્ટ ખુલી જશે. Wait for half a minute. Okay friends, you can see on your screen the link. As you click on the link, it will open like this, true and false with instruction, and you will have statements like this. Once first statement, second statement, and you will get options. For example, lion is considered as the king of the forest, and then you will have two options. તમારી પાસે બે ઓપ્શન હશે, true and false. For example, lion is considered as the king of forest. સાચું છે ને? તો એને આપણે કરીશું true, બરાબર? એવી જ રીતે તમારે બધા જ સ્ટેટમેન્ટ્સના ઓપ્શન ટિક કરવાના છે અને સબમિટ કરવાના છે, બરાબર? ગેટ લિંક પર ક્લિક કરશો એટલે એ સબમિટ થઈ જશે. Okay friends, so I will be sharing link on your WhatsApp group, and then go through this page and try to solve and submit it. Okay, so friends, let us move ahead in our lesson. Yes, it is time for home task. We have learned the lesson, we have read it, we have tried to understand, and even we had Gujarati translation wherever it needed. Okay, and even we had words, keywords. So based on the whole lesson that we learned, we even evaluated ourselves with questions, and then one more activity, and then now it is time for you to like I'll be giving you home task. So let us have write a small paragraph
on either camel or lion in your word or in your own words. Sorry, it is not written here on, in your own words in English. જો બાળ મિત્રો તમારે એક નાનકડો અમથો પેરેગ્રાફ તૈયાર કરવાનો છે શેના પર તો કે કેમલ પર, ઊંટ પર કે પછી લાયન પર, સિંહ પર, કોઈ પણ એક પર તમે કરી શકો છો. તમે કેમલ વિશે પણ લખી શકો છો અને લાયન વિશે પણ પેરેગ્રાફ લખી શકો છો, પણ તમારે કોઈ એક પર લખવું હોય તો તમને છૂટ છે. So, already we have learned this lesson and many qualities of lion and camel. ઘણી બધી ક્વોલિટીઝ વિશે આપણે વાત કરી ગયા છે પાઠમાં, બરાબર? તો તમારે એ બધી ક્વોલિટીનો આવરી લેવાના છે અને તમે વધારે પણ જાણતા હો એમના વિશે તો તમારે એ બાબતોને તમારા પેરેગ્રાફમાં ઇન્ક્લુડ કરવાની છે. So note down this home task in your notebooks and bring the paragraph in our next class. Okay, I expect you all to complete your home task and bring in our next session or next class. Okay friends, let's move ahead. It's the end. We end here. We call it a day. Thank you. Have a good day. Thank you a lot.